علاقے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفل سجا کر یہ محترم المقام محمد واجد علی اشرفی صاحب نے پوری قوم عباسیان کو دعوت فکر دی ہے اور محبت کے ساتھ یہ پیغام دیا ہے، سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ آپ پورے مہینے کی شادیوں کو ایک طرف رکھیے گا اور آج کی اس محفل کو ایک طرف رکھیے گا اور ان سادات کرام کے مقدس چہروں کی نور کی قسم اٹھا کے مجھے بتائیے گا کہ دھوم دھام اب تک آپ کو کس میں نظر آئی تھی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں ڈھول دھماکے پر رقص کرنے والوں کو دھوم دھام نہیں کہا جاتا، بلکہ جس ممبر پر مصطفیٰ کے شہزادے بیٹھ جایا کرتے ہیں اس ممبر کو سجانے والے کی شادی میں دھوم دھام ہوا کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کو اس بات پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ یقیناً اس دنیا میں آئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنے کے لیے، مصطفیٰ پاک کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت نکاح مسنونہ ہے اور نکاح کو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم نے نہ جانے کون کون سی برائیاں، نہ جانے کون کون سی فحش باتیں اپنے گلے میں ڈال رکھی ہیں۔ میں تقریر نہیں کروں گا، بس 15-20 منٹ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ راجستھان نہیں بلکہ ہندوستان کا مشہور شاعر بھی پشت پناہی کر رہا ہے اور اس کے بعد مولانا اسلم ربانی صاحب کا مفصل خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں بس دو چند جملے بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور رب قدیر نے فرمایا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ تم جب ہماری طرف پلٹو گے تو کیا لے کر آؤ گے، تم جب اس دنیا سے آنکھ بند کر کے جاؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکے، اس کے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر سکے۔ مگر افسوس آج حالات اتنے ناگفتہ بے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس نبی کا کل کلمہ پڑھنا ہے نکاح میں، آج اس نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہے۔ جس نبی کا کل خطبہ سننا ہے، آج اس نبی کی سنتوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کل ایک شخص کو اپنی بیوی کو نکاح میں لانا ہے، وہ شخص آج کی رات فحش گوئیوں اور فحش کاموں کی طرف روانہ دوا ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض آپ کی بارگاہ میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں توجہ سے سنیے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس قوم میں شراب خوری اور شراب نوشی اور زناکاری از حد بڑھ جایا کرتی ہے تو وہ لوگ خود خدا کے عذاب کو بلایا کرتے ہیں، خدا کے عذاب کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری قوم، میری امت میں سے ایک قوم اس طرف چلی جائے گی کہ وہ رات کو ناچ گانے کریں گے، شراب کے نشے میں ڈوب جائیں گے، برائیوں کے دلدل میں پھنس جائیں گے، صبح فجر کی نماز چھوڑ کر برائیوں کی طرف راغب ہوں گے، گانے سننے کے عادی ہوں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ اس قوم کے چہروں کو بندروں اور سوروں کی شکل عطا کر دے گا، علیہ باللہ۔ مگر افسوس دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ قرآن تو کہتا ہے اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، مگر ہمارے معاشرے کی بوا کہتی ہے بیٹا اگر تیری شادی میں جہنم کے طریقے نہیں بنائے گئے، ڈھول نہیں بجائے گئے، ڈی جے نہیں لایا گیا تو میں تیری شادی میں شرکت نہیں کروں گی۔ قرآن مقدس کا اعلان ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی وادی سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مگر آج باپ سے کہے کہ صاحب آپ کا بیٹا تو برائی کی طرف جا رہا، باپ کہتا کیا کروں مول صاحب میری سنتا نہیں ہے۔ اگر ماں سے کسی ذریعے سے ہم پیغام پہنچواتے ہیں ماں تک کہ صاحب آپ ہی اپنے لگتے جگر کو سمجھا لو، تو کہتے ہیں ہم نے تو پیسے بھی دے دیے پھر بھی نہیں مانتا تو ہم کیا کریں۔ یہ سچویشن ہے ہماری قوم کی، اب پیسے دے دے کے لوگوں کو برائی سے روکا جا رہا ہے، اب پیسے دے دے کے یہ سازشیں کی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی اب تو مان جا، لیکن افسوس رب کا خوف ختم ہو گیا، اللہ رب العزت کا ڈر انتہائی کم ہو گیا۔ اگر فکر ہے تو کس بات کی کہ صاحب ناچنے والے میری محفل میں زیادہ ہونے چاہیے، اگر چاہت ہے تو اس بات کی کہ قوم والے کہیں اس نے بڑا ادم کیا صاحب رہا،
आंख बंद हो जाएगी, फरिश्तों को भी उधम करना आता है, और ऐसा ऐसा वो उधम करते हैं हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक रिवायत बयान कर दूं, एक साहब कहते हैं कि मैं कब्र खोदा करता था। असल में पहली बार सुना रहा हूं, मैं कब्र खोदा करता था, मेरा काम था कब्र खोदना। एक दिन मैं कब्र खोद कर मुर्दे को दफना कर वहीं बैठ गया। जब वहीं बैठा, थोड़ी देर में मैंने देखा कि सफेद लिबास में मलबूस उड़ने वाले दो शख्स आते हैं, और उसके बाद एक सराहने बैठता है, खड़ा होता है, दूसरा पैर की तरफ खड़ा होता है। वो कहते हैं देखते ही देखते एक उन सफेद परिंदों में से यानी उड़ने वालों में से एक शख्स अंदर चला जाता है कब्र के। और जब कब्र के अंदर जाता है, रावी बयान करते हैं, रिवायत में लिखा कि जब कब्र के अंदर जाता है तो फिर उससे पूछता है, तू वही शख्स है ना जो दो पीले लिबास पहनकर गुरूर और किब्र के साथ, घमंड के साथ सीना चौड़ा करते हुए और अपने लिबास पर फख्र करते हुए अपने ससुराल की तरफ जाया करता था। सवाल, वो शख्स कहता तू वही शख्स है जो पीले कपड़े पहनकर गुरूर और किब्र के साथ, घमंड के साथ अपने सीने को चौड़ा करके घमंड के साथ ससुराल जाया करता था? जवाब देगा नहीं, मैं तो उससे कमजोर शख्स हूं। बयान किया जाता है वो एक हाथ इतनी जोर से मारेगा वो फरिश्ता कि उसकी बॉडी, उसका जिस्म इतना अंदर चला जाएगा कि जमीन भी पानी और तेल फेंक देगी। फिर उसे निकाला जाएगा और फिर फरिश्ता पूछेगा तू वही है ना जो खूबसूरत कपड़े पहनकर घमंड के साथ खरामा खरामा अपने सीने को चौड़ा करके अपने ससुराल की तरफ जाता था? फिर उसको मारेगा, फिर जमीन के इतने अंदर वो धंस जाएगा कि जमीन से पानी बाहर आ जाएगा। वो कहता 3 बार मैंने ऐसा करते उसे देखा, और जब 3 बार मैंने ऐसा करते देखा तो दोनों में से एक फरिश्ता मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा तू यहाँ क्या देख रहा है? कहते मुझे एक थप्पड़ खींच के मारा उसने, मेरा पूरा चेहरा काला हो गया। आज हमें कोई खौफ नहीं। सरकार ने 1500 साल पहले फरमाया था शराब पीना, बदकारियां करना, हरामकारियां करना खुदा के अजाब को दावत देता। मुस्तफा जाने रहमत जैसी जात हाथ उठाकर दुआ करती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं तुझसे कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ। लेकिन अफसोस आज तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। आज तो हमारे मुआशरे की औरतों को बस एक मौका मिलना चाहिए, कभी मजार के बहाने, कभी जनाब रिश्तेदार के बहाने, कभी बारात के बहाने, कभी किसी और अंदाज में बस रोडों पर साज कर संवर कर निकलने का उनको मौका मिल जाए। मुस्तफा फरमाते हैं जो औरत इस नीयत से सजती है कि खैर उसको नजर से, अपनी नजर से देखे, सरकार फरमाते मलए आला के सारे फरिश्ते उस पर लानत भेजा करते। मगर अफसोस आज तो हमें साहब दाद लूटने की जरूरत है। हमें लानत से क्या लेना देना। बात करते हो हम हुसैनी है, बात करते हम इमाम अर्श मकाम के मानने वाले हैं, हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम तो गौसो ख्वाजा के तरीके पर चलने वाले हैं। मगर उठाओ करबला की तारीख, सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली ने दुनिया को सिखाया था। काफिला लुट चुका है, करबला में 10 मुहर्रम की शाम हो चुकी है, शाम गरीबा अब उनकी निगाहों के सामने है। इमाम हुसैन का लाशा पड़ा है, अली असगर कुर्बान हो चले हैं, अली अकबर की जवानी लुट चुकी है, हजरत इमाम कासिम शहीद हो चुके हैं, बीबी सुकैना की प्यास की शिद्दत दुनिया को झिझोर कर कहती है मैं जामे कौसर पिलाने वाले की नवासी हूं, मेरा गला सूखा है लेकिन इतिहास खड़ा है। ये उलमा की जमात से पूछो, उस दिन भी जनाब ज़ैनब बिन्ते अली ने कहा था हुसैन की बांदियों, हुसैन की बीवियों, हुसैन के मानने वालियों, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज छोड़ देने की वजह से तुम्हारा करबला का, ये करबला की सरजमीन पर कुर्बानी देना बर्बाद कर दिया जाए। इससे पहले कि तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो, तुम पागल हो, पहले नमाज असर अदा करो।
ज़ैनब बिन्ते अली ने कहा था, पलट के कहा हजरत ज़ैनब पानी कहाँ है, पानी तो बंद है, कहाँ से हम नमाज असर अदा करें। इतिहास में आता है, रावी बयान करते हैं, हजरत ज़ैनब अली की बेटी हैं, पलट कर कहती है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत की घर वालियों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत की मानने वालियों, तुम ऊंट की पीठ पर लगी हुई रेत से तयम्मुम कर लो और तयम्मुम करके इशारे से नमाज पढ़ लो, लेकिन अली की बेटी तुम्हें ये बताती है कि नमाज कभी कज़ा मत करना। मगर आज हाल ये है कि अगर बेटे की शादी हो तो माँ हफ्ते भर तक नमाज नहीं पढ़ती और फिर कहती साहब मेरी बहुत बड़ी बदमाश आ गई है, जरा तावीज़ दे दो कहीं ताकि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैंने अर्ज किया मैं आज तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बारगाह में इतना अरीजा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि जब नेमत हासिल हो तो अपने रब की नेमत का चर्चा किया करो। आज बेटा दूल्हा बनता है तो माँ नेमत का चर्चा सिक्के लुटा कर करती है, आज बेटा दूल्हा बनता है तो माँ नाच कर घोड़े के इर्द गिर्द घूम कर ये तहदीद से नेमत है क्या इजहार है। अफसोस है न जाने किस ढकोसले का शिकार हो गई हमारी कौम। और जब बात की जाए किसी से के साथ आप जरा नेक काम की दावत दे दो, ये तो आपकी कौम की बात, मुल्ज़म मेरे से कहाँ समझते हैं। और बुजुर्ग को देखो तो जनाब सरे फहरिस्त आगे खुद नजर आते हैं, आपसे समझते नहीं, रिश्तेदारी बनती नहीं, आपसे झगड़ा रहता है, मेरी उनकी नहीं बनती साहब, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। अगर बेटे को उन्हीं के बेटे को मार दिया जाए ना तो लड़ने पहुंच जाते, भाई तेरी तो बनती नहीं थी अब कैसे आ गए। हाँ, सिर्फ रिश्तेदारी दुनिया की, इसको हम निभाएंगे जरूर, मगर जो रिश्ता मोहम्मद अरबी से है उसको निभाने की हमने माज़अल्लाह ये कसम खा रखी है कि हम नहीं निभाएंगे। यही हाल है हमारा, रिश्तेदार कह दें कि डीजे नहीं बजेगा तो हम नहीं आएंगे शादी में, ठीक है साहब आपको तो आना ही है, हम तो बजवा लेंगे, हमारा क्या जाता है, क्योंकि सामने तो खुदा का अजाब नजर नहीं आता ना। खुदा के वास्ते खुदा के अजाब से डरो। इस दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहां आज तक बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, अजाब इलाही किसी जमाने में वहां आया था। इस दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहां की जमीन आज तक काली पड़ी हुई है, खुदा का अजाब वहां आया था। मुस्तफा जाने रहमत जिसके बारे में हम कहते हैं कि सरकार दो आलम की वजह से मुकम्मल उम्मत को अज़ाब नहीं आता, मगर जब रब्बे कदीर की नाफरमानियां ज्यादा हो जाती हैं तो मुतफर्रिक तौर पर थोड़ा थोड़ा करके हर इलाके में अज़ाब आता है। कश्मीर अपने आप को जन्नत से कम नहीं समझता था, हालत खस्ता हो चली है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता था, न जाने क्या सिचुएशन है आज। जापान अपनी टेक्नोलॉजी पर नाज करता था, एक समंदर का धारा आया आधे मुल्क को बहा ले गया। बहुत सारी बातें हमारी निगाहों के सामने है। हम अपने मुल्क की खैरियत में कभी गुजरात की तरफ निगाह डालें तो कभी जम्मू कश्मीर के छर्रों को याद करें, दूसरे मुल्क को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी मेरा नौजवान शराब के नशे में डूब जाता है। मस्जिदों के सामने से डीजे ले जाया जाता है। अगर कोई बंदा नफल नमाज पढ़ रहा हो तो ढोल धमाके की कसरत उसकी सूरत फातिहा को भुला दिया करती है। और हाल तो मेरी कौम का यह है कि सामने वाले घर में जनाजा रखा है और इधर बेटा ढोल धमाके पर अपना वक्त गुजार रहा है। खुदा के वास्ते जरा समझ जाओ, इकबाल ने मुद्दतों पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। खुदा के वास्ते अपने मुस्तफा के दीन की तरफ पलटो। अगर मुस्तफा से रिश्ते वफा को मजबूत नहीं किया ना तो हमारा मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। और आज हम इसी हथियार को छोड़े बैठे हैं। आज रात की तारीकी में रात भर गुफ्तगू कर लेने वाला, आज रात की तारीकी में ओटों पर बैठकर, मस्जिदों के किनारे बैठकर, जुओं और सट्टों के अड्डों पर बैठकर हम वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन रब्बे कदीर की बारगाह में सजदा करने का वक्त हमारे पास नहीं है। मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हमें शुक्रिया अदा करने और रब्बे ज़ुल-मिनन की बारगाह में रब के एहसान का शुक्रिया अदा करने का टाइम हमारे पास नहीं है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मैं क्या अर्ज करूं, एक हंगामा हो तो बयान करूं। कदम कदम पर हंगामा नजर आता है। जब बात शरीयत मोहम्मदी की आती है, जब बात साथी झगड़े की आती है तो साहब सारी रिश्तेदारियां एक हो जाती हैं। क्यों साहब, मेरे बिस्ती भाई को मारा है उसने,
میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اور کہتا تھا اور جب تک جان میں جان انشاءاللہ کہتا رہوں گا. یہ حل ہے، یہ حالات ہیں ہمارے. اگر کوئی غیر اٹھا لے ہاتھ، اب پارٹی بندی ختم نہیں صاحب، ہماری قوم کا لڑکا کچھ بھی ہو ہے نا، بہت اچھی بات، اللہ آپ کے اتحاد کو قائم رکھے، لیکن خدا کے واسطے مصطفیٰ کے نام پر بھی تو ایسا اتحاد کیا کرو. اسرے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن نہیں صاحب، آج تو خوش ہوتے ہیں. میں آخری جملوں میں بات کر دوں، خوش ارے صاحب وہ تو اس پارٹی کے آدمی نے کام کر دیا، بڑی خوشی کے ساتھ بتا، یہ ہماری والی نہیں تھی مول صاحب، یہ تو ادھر والی تھی. ارے تھی تو قوم نہ تمہاری، تھی تو قوم نہ مصطفیٰ جان رحمت کی ماننے والی، چاہے اس پارٹی کی ہو چاہے اس پارٹی کی. اب تو پارٹی بندی ہو گئی، اور ایسی پارٹی بندی ہوئی کہ اگر کسی کو بلا کے دلدل میں پھنستے دیکھتے ہیں تو قرآن تو کہتا اپنے گھر والوں کو، قوم والوں کو بچا لو جہنم سے. ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا جانے دے، تھوڑا میں اور سپورٹ کرتا ہوں تو ادھر والے کی بدنامی ہو جائے گی، ہماری عزت بڑھ جائے گی. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اسے ختم کر دو یار، اسے ختم کر دو. اس لیے کہ اگر یہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے. کل وہ جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ سینے پر چڑھ کر سب کو مارے گا، اور تم یہی کہتے رہنا کہ اپنی پارٹی کا مار نہیں کھا رہا، اس پارٹی کا کھا رہا. اللہ یعوذ باللہ من ذالک. خدا کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلو، مصطفیٰ کی سنت کی طرف آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے کی طرف آؤ، اور ایسی محفلوں کو سجاؤ. اور جب ایسی محفلیں سجتی ہیں اور اس عقیدے سے سجاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے اس جلسے میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور جس جلسے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے شہزاد گان آ جایا کرتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات نہیں تو مصطفیٰ کا خون تو آ ہی گیا نا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، کریم و کارساز کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی، تقریر پھر کبھی کروں گا، جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا. اس غریب سے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.